नेक्स्ट जो टॉपिक है जी दैट इज प्रॉपर्टीज जैनू करैक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो प्रॉपर्टीज और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ EM वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ਦੀਆਂ ਕੀ प्रॉपर्टीज ने ਕੀ करैक्टरिस्टिक्स ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ फर्स्ट ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है बच्चे they do not require any medium they do not require any kind of material देखो सानू पता भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किहड़ियां ने लाइट वेव्स ते सानू पता ना सन तो लाइट साडे तक पहुंचदी है देखो एटमॉस्फेयर तो कुछ किलोमीटर्स तक ही है ना उस तो ऊपर तक ही है वैक्यूम है ਇਹਦਾ मतलब लाइट फिर भी पहुंच रही है ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ट्रैवल किने कराना है इलेक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नेटिक फील्ड ने कराना है ठीक है दे डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मटीरियल इसे करके इन्हों ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ हैं नॉन मैकेनिकल वेव्स नॉन मैकेनिकल वेव्स सेकंड प्रॉपर्टी है ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ दे ट्रैवल with speed of light देखो हैगी तो लाइट ही है तो लाइट की स्पीड में ट्रैवल करूं दे ट्रैवल with speed of light in air or vacuum जितनी लाइट की स्पीड अपन पता बच्चे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड अच्छा ये लाइट की स्पीड बनी किवें एनी वैल्यू आई किवें इस चैप्टर च ना ਉਹਦੀ डेरिवेशन ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है ठीक है वो डेरिवेशन नहीं करनी ਆਪਾਂ ठीक है जस्ट फार्मूला ध्यान च करना है जे देखनी हो देख सकते हो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ भी लग जू थोड़े जिहा एफर्ट करके बट लोड नहीं हैगी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ C = 1/√of mu naught epsilon naught म्यू नॉट भी ਸਾਨੂੰ पता है कि ਹੁੰਦਾ परमेबिलिटी फॉर अ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट भी पता है कि ਹੁੰਦਾ परमिटिविटी फॉर अ फ्री स्पेस देखो म्यू नॉट ਦੀ वैल्यू भी ਸਾਨੂੰ पता है 4π × 10⁻⁻⁷ एप्सिलॉन नॉट ਦੀ वैल्यू भी ਸਾਨੂੰ पता है अगर दोनों वैल्यूज पुट करके ਉਹਦਾ रूट कर दोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ चेक करियो वैल्यू आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ठीक है जी थर्ड है स्पीड ऑफ लाइट द स्पीड ऑफ electromagnetic waves decreases when it enter या propagate in other medium ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ मीडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰੋ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਨਾ लाइट की स्पीड होंगी C मटीरियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ V ਉਹ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ velocity of light है in medium V ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ 1/√of ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ permeability for a medium एप्सिलॉन भी कहता आ जाऊगा मीडियम ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਨਾ μ m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है एप्सिलॉन m ਦੀ ਵੈਲਿਊ भी ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ है म्यू नॉट ਤੇ एप्सिलॉन नॉट मतलब ਜਦੋਂ वैल्यू पुट करोगे तो डेफिनेटली v ਦੀ वैल्यू ਕੀ होगी घट होगी तो v इज लेस देन क्या होगा c आऊगा ठीक है जी ओके फोर्थ है जेड़ा EM waves are transverse in nature transverse ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੇਵ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਵੇਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ओवरऑल ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ એનર્ਜੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਲਾਈਟ ਇਜ਼ ਅ ਫਾਰਮ ਆਫ એનર્ਜੀ ਤੇ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਨੇ electromagnetic wave is a form of energy so it is neutral अगर बच्चे न्यूट्रल ने जे ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ फॉर एग्जांपल सपोज करो भी ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ
मान लो ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ इस साइड पॉजिटिव सेट करता, इस साइड नेगेटिव लगाता, दो प्लेट्स लगाती है तो मतलब ਅਸੀਂ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਲਗਾ ਦੋ ਇੱਕ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਲਗਾ ਦੋ परपेंडिकुलर टू द प्लेन B वेक्टर। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਵ ਆਊਗੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਊਗੀ, मतलब जिवें आ ਉਹਦੀ ਐਕਸਿਸ ਹੋਗੀ, अगर कोई भी वेव ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਗੀ तो किसी भी प्लेट वाल डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ न्यूट्रल, ए न्यूट्रल है, ना ਇਹਦੇ ਤੇ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा सकेगा, ना ही कोई मैग्नेटिक फील्ड ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ फोर्स लगा सकेगा। एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੀ बुक ਦੇ ਵਿੱਚ, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ भी कई बार पूछा ਜਾਂਦਾ है कि अगर ਤੁਸੀਂ किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ਨੂੰ ਕਿਸੇ इलेक्ट्रिक फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास करो ਜਾਂ ਕਿਸੇ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो पास करो ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ फोर्स है वो कितनी लगेगी ਜਾਂ किस साइड वालों को डिफ्लेक्ट करेगी। आंसर है नो, कोई डिफ्लेक्शन शो कर दी बिकॉज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, एनर्जी ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, दैट मींस ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਉਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ट्रैवल करती है लाइट स्पीड ਨਾਲ, स्पीड घट जाती है। ठीक है, ट्रांसवर्स होगी, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, एक प्रॉपर्टी होर भी है, एक ना टॉपिक पढ़ांगे एनर्जी डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी म्यू ना लिखांगे। जिहड़ी एनर्जी डेंसिटी इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है बच्चे वेव्स दे विच, ओह मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होंदी है। ये मैं अगे तक कराऊंगा, समझ लग तुहानूं। ये की है, ये कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी हुण देखो एनर्जी है ना, तो उहदे कोल कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम च कितनी एनर्जी है उहनूं बोलदे आ इलैक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी। मतलब एक यूनिट वॉल्यूम दे विच उहदे कोल कितनी एनर्जी है, एक ही है, एक है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। कई बुक्स दे विच ना ये 4th चैप्टर दे विच अल्टरनेटिव करंट आप पढ़िया उत्थे इहदे बारे दिता होया, बट मैं 5th चैप्टर दे विच इहनूं करवाउणा हुंदा। ठीक है जी, लो जी, दीज आर द प्रॉपर्टीज, बाकी जिहड़ियां होर प्रॉपर्टीज होईयां तुसीं ओह पढ़ लिओ। नेक्स्ट, अच्छा हुण तक दा देखो जिहड़ा एक क्वेश्चन पेपर च आ सकदा है वो हैगा गा स्कैच करना, स्कैच बनाउणा किहदा इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दा, वो तुहानूं क्वेश्चन आ सकदा है। ਜਾਂ एक नंबर दे विच कोई क्वेश्चन पूछना होवे तो कोई भी एक प्रॉपर्टी ਜਾਂ ਉਹਦਾ कैरेक्टरिस्टिक इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ਦਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है जी, नेक्स्ट ਜਿਹੜਾ कि ਅਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, which is very very important, ਇਹ डायरेक्टली ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ क्वेश्चन ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ 3 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ डायरेक्टली ਕੀ क्वेश्चन ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਜੀ that is known as displacement current, ये मेन जड़ है इस चैप्टर दी, डिस्प्लेसमेंट करंट। तुसी भी सोचते हो कि सर करंट कितनी तरह के होंगे, कई बार वेरिएबल करंट, कांस्टेंट करंट, एसी करंट, डीसी करंट, है ना, ट्रांजिएंट करंट, एक नवा ही करंट आ गया जी डिस्प्लेसमेंट करंट। बिल्कुल सही गल है, ये नवे तरीके के करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट। इनू असी समझण तो पहला थोड़ा जा एक असी लॉ पढ़िया होया है, that is Ampere सर्किट लॉ। कोई भी स्टूडेंट मेनू इहदी डेफिनेशन बोल सकदा भी एम्पीयर सर्किट लॉ जो असीं 3rd चैप्टर च पढ़िया सी, की कहंदा सीगा? हाँ जी हरमन सर मैग्नेटिक, हाँ जी बोलो, चलो बोलो बोलो, अर्शदीप बोलो चलो। सर मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू न्यू नॉट टाइम्स द चार्ज करंट। मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, नहीं फ्लक्स शायद थोड़ा थोड़ा जो याद है। हाँ जी, और कोई स्टूडेंट? ठीक है, थोड़ा सा ठीक है बट प्रॉपर सही नहीं है। एनीवन? The closed line integral of magnetic field is equal to mu naught into I. वेरी गुड, बहुत अच्छे, जशनप्रीत ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बोली है, वेरी गुड। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਜ਼ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਟਾਫਟ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ मैं
जे बाई द वे भुल भी जावां तां भी मैं याद आ जाऊगी, क्योंकि मैं किवें याद रखिया भी एम्पीयर सर्किट लॉ कहता सी भी अगर कोई भी करंट कैरी कंडक्टर है ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਪੀਅਰ ਲੂਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ? ਇੱਕ ਅੰਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ। ਉਸ ਅੰਪੀਰੀਅਨ ਲੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਲਓ dl, ਤੇ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਲਾਈਨ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਮਾਲ ਲਾਈਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, closed line integral of magnetic field is always equal to mu naught times of current inside the loop। ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਇਸ ਲੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੱਸੂਗਾ, ਬਾਹਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਲ-ਸੈਵਰਟਸ ਲਾਅ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੰਪੀਅਰ ਸਰਕਿਟ ਲਾਅ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਪੜਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਨਾ? ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਮੀ ਮਤਲਬ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। That means ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਦਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਕਸਵੈਲ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਕਸਵੈਲ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਹੀ ਅੰਪੀਅਰ ਸਰਕਿਟ ਲਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਲਾਅ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਲਾਅ ਜਮਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਲਾਅ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਲਾਅ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਅੰਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਆ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ, ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ बैटरी या सैल के नाल कनेक्ट करता 20 वोल्ट नाल। तो डेफिनेटली आपको पता है इस तरीके नाल जो करंट चलूगा, ठीक है जी। जिहदे नाल की है इहदे ते की है चार्ज आऊगा पॉजिटिव। देखो इहदे विच दी तां करंट जा नहीं सकदा पॉजिटिव, इस साइड की आऊगा नेगेटिव। मतलब एक्चुअली जे आपां इलैक्ट्रॉन्स बनाइए, इलैक्ट्रॉन्स किवें ट्रैवल करदे होणगे? ते मैं इलैक्ट्रॉन्स दिखावां। इलैक्ट्रॉन्स की है इतना जान, इत्थे मैं इलैक्ट्रॉन्स का मोशन दिखाना, इलैक्ट्रॉन्स एवें जान। ताही देखो इस जिहड़ी फर्स्ट प्लेट है, ठीक है, इहदे ते पॉजिटिव चार्ज आई जाएगा, इहदे सेकंड। आपां पूरा कैपेसिटर दा चैप्टर पढ़ के आए हैं, ठीक है। ते मतलब कैपेसिटर की हो जाएगा चार्ज हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस सेल और बैटरी। कैपेसिटर की हो जाएगा चार्ज हो जाएगा। मतलब इस जे चार्ज कैपेसिटर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ एक्सटर्नल ਕਿਸੇ अनदर डिवाइस ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇਹ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਹਾਫ ਸੀਪੀ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸੀ ਨਿਡਲ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨਿਡਲ ਰੱਖਤੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਰੰਟ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਆਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਿਡਲ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈ, ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੋਈ। ਨਿਡਲ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਿਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗੀ? ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ। ਕਰੰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਲਾਅ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ ਲਾਅ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਕਰੰਟ ਕੈਰਿੰਗ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਲੂਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੱਟ ਲਓ dl, ਤੇ ਉਸ dl ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਤਾ ਜਾ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕਤਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਾਅ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਲਾਅ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਪੀਅਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੰਟ ਹੈ 0। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਅੰਪੀਅਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੰਟ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 0, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਰੱਖਤੀ, ਤੇ ਇਹ ਨੀਡਲ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਈ, ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਤੀ ਇਹਨੇ ਨੀਡਲ ਦੇ। ਅੰਪੀਅਰ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਵੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਡੀਸੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਿਡਲ ਪਲੇਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਪੇਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਆ ਗੈਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨੀਡਲ ਕੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਨੀਡਲ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਅੰਪੀਅਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਪੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਪੀਅਰ ਲੂਪ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੀ ਲੂਪ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਪੀਅਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅੰਪੀਅਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੇਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਟ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਾਅ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਡ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੰਪੀਅਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਲਾਅ ਬਣੂਗਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਅੰਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਲਾਅ ਜਾਂ ਅੰਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਈ, ਕੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? Yes, sir. ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੰਪੀਅਰ ਸਰਕਟ ਲਾਅ ਉੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਲਵ ਕਰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ।
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੇ ਲਗਾਤੀ ਸੀ ਸਵਿਚ, आ स्विच होगी, ये 20 वोल्ट की बैटरी, ठीक है जी। आ प्लेट नंबर है 1, आ प्लेट नंबर है 2, ठीक है जी। हुण देखो, हुण मैक्सवेल की कहता है, कहता जदों असीं स्विच नूं ऑन करांगे, चलो पहला आपां गल करते हैं, स्टैप नंबर 1 की है, स्विच की है, ऑफ है, स्विच ऑफ है मतलब ओपन है। जदों स्विच ओपन है ਇਹਦਾ मतलब करंट सर्किट चो फ्लो नहीं कर रहा, मतलब जिहड़ा कैपेसिटर है ਉਹਦੇ ਤੇ कोई भी चार्ज नहीं है, ਉਹਦੇ ਤੇ कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है जी। अच्छा ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ऑन ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ऑन ਕਰਾਂਗੇ मतलब स्टैप नंबर 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, स्विच ऑन करती, मतलब स्विच ਨੂੰ क्लोज करता, ਤਾਂ देखो करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਾਇਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੇ, ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪਲੇਟਸ, ਔਨ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਪਲੇਟਸ। ਤਾਂ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਫੁੱਲੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਪਲੇਟ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਲੇਟ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਔਨ ਪਲੇਟਸ of capacitor increases ਉਹ ਕੀ ਹੈ, increase ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ increase ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਕਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਮਤਲਬ phi e, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। This current is known as displacement current. ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੈਪੈਸਿਟਰਸ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ that means more positive more negative, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ that means ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, that means ਕਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਉਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ
इन्ना कैपेसिटर दी प्लेट्स दे विचकार एक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। कहना ये सारी कहानी होंदी है। अंपीयर कहना लै अच्छा तू एवें गल्लां गल्लां च ये गल्लां सारियां कहतियां भी करंट हुंदा जी डिस्प्लेसमेंट करंट दा, कहंदा तेरी गल मान ली ये एवें किवें, कहंदा वो कहंदा खड़ता जा तैनूं तां अजे कंसैप्ट ही समझाया है, मेरे को कहंदा तां मैथमेटिकल एक्सप्रैशन भी है फिर तो तुम तो मतलब यानी कि मैनूं कह सकदा भी कोई झूठ है। वो कहंदा हाँ, कहंदा जे तुहाडे कोल मैथमेटिकल एक्सप्रैशन है तो सानूं प्रूफ करके दिखाओ भी किवें, कहंदा मैं प्रूफ करदा। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਵਧੂਗਾ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਪਲੇਟਸ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਧੂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧੂਗੀ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਵਧਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਰੰਟ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ, ਤੇ ਉਸ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਅੱਛਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, जे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हो तो की बनता है करंट, तो की बनता है करंट। इत्थे की पढ़ रहे हैं जे इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो की बनता है मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऑपोजिट हो गई ना, जे मैग्नेटिक फील्ड करके मैग्नेटिक फ्लक्स करके इलैक्ट्रिक करंट पैदा हो सकता है तो इलैक्ट्रिक फ्लक्स दे चेंज होने करके मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो सकता है। ठीक है जी, तो मतलब मैं पहला भी स्टार्टिंग बहुत बार ये गल्लां दसियां ने कि जिहड़ी नेचर है नेचर किसी नाल फर्क नहीं रखती हैगी, नेचर वास्ते सब कुछ इक्वल है। वो कहना जे तुसी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करके करंट पैदा कर सकते हो, मैक्सवेल कहना तुसी करंट नू ਜਾਂ इलैक्ट्रिक फ्लक्स ਨੂੰ चेंज करके तुसी मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा कर सकते हो। फिर ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। देखो कहना वी नो गॉस थ्योरम कहना सारे ने पढ़ी है, अंपीयर कहना ठीक है पढ़ी है। गॉस थ्योरम की कहना है, कहना भी जिहड़ी इलैक्ट्रिक फ्लक्स है is equal to की होती है that is q by epsilon, q by epsilon naught। कहना इन्होंने डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो कहना डिफरेंशिएट क्यों करिए, कहना चेंज हो रही है। कहना मैं तेनों यही कह के हटे ना भी जो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज होगा तो इलैक्ट्रिक फील्ड ਵਧੂਗਾ, मतलब इलैक्ट्रिक फ्लक्स ਵਧੂਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब कहना इलैक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रही है, कहना हाँ, कहना फिर डिफरेंशिएट करो, क्योंकि डिफरेंशिएट का मतलब की होता है चेंज फाइंड करना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋगा d phi e अपॉन की हो गया dt which is equal to देखो 1 by epsilon naught का कांस्टेंट है, q की जगह पे क्या आ गया dq by dt। अच्छा कईयां तो करंट दिख गया होना, करंट दिखिਆ किते किसी ਨੂੰ एक्सप्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ सर q upon t। हाँ आ देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। ਇਹਦਾ मतलब कहना आ देखो कहना dq by dt is equal to epsilon naught d phi e by dt and this is known as displacement current। क्योंकि करंट दी जिहड़ी की है डेफिनेशन की हुंदी है कि चार्जेस दा फ्लो होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ਅਸੀਂ पढ़ते सी ना इंस्टेंटेनियस करंट दैट इज dq by dt, तो कहना यही तो वो करंट है id which is equal to epsilon naught d phi e by dt। एम्पीयर कहना जी ठीक है, कहना जी मान ली तां ही इहनूं की बनाया जांदा है मैक्सवेल नूं फादर बनाया जाता है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ਦੇ ਵਿੱਚ, मतलब इलैक्ट्रोडायनामिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ। आ देखो ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, डिस्प्लेसमेंट में करंट ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਇੰਟਰਵਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ देखो ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਊਗਾ ਇਧਰ ਆਊਗਾ 네ਗੇਟਿਵ, मतलब ਕੀ ਹੈ इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है चेंज ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, इलैक्ट्रिक फ्लक्स की ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ चेंज। आ देखो जिन्ना टाइम ਜਿਹੜੀ फ्लक्स है चेंज हो रही है सिर्फ और सिर्फ उतना टाइम ही करंट एग्जिस्ट करता है डिस्प्लेसमेंट करंट। ਜਦੋਂ फाई मतलब कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया, व्हेन कैपेसिटर फुली चार्ज्ड तो उस टाइम पे क्यू की हो जाएगा कांस्टेंट, क्यू की हो जाएगा कांस्टेंट, मतलब फिर की है इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी की हो जाएगी कांस्टेंट। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट होगी तो मतलब इसका डेरिवेटिव कितना होगा, डेरिवेटिव आऊगा 0। जो इसे 0 डेरिवेटिव इथे पुट करोगे तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कितना होगा दैट इज 0। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ कैपेसिटर ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਫਾਰਮ ਹੋਇਆ ਐਂਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ, ਐਂਪੀਅਰ ਮੈਕਸਵੈਲ equation, that is closed line integral of magnetic field is equal to देखो mu naught times of I, ਇਹ ਜਿਹੜਾ I ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ। ਲਓ ਜੀ, this is the modified form of Maxwell Ampere Maxwell equation, mu naught, अच्छा कंडक्शन करंट IC प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू की है एप्सिलॉन नॉट d phi by d। देखो जी किसी भी स्टूडेंट में अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है जी। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, Yeah, sir. ठीक है, मतलब जिस हिसाब ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਚ ਕਰ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 4th ਚੈਪਟਰ ਤੇ 5th ਚੈਪਟਰ ਬੇਸ ਹੈ। 4th ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ, मतलब whenever we change magnetic flux a current is induced in the coil। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 5th ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ whenever we change electric flux ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰੋਗੇ whenever we change electric flux a magnetic field is induced in the circuit ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ between the capacitor ਦੇ ਜਿਹੜੇ between the gap of capacitor। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, क्लियर? Yes, sir. ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਰੰਟ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਰਹਿ ਗਏ ਬਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਮੈਕਸਵੈਲ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਕਸਵੈਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਸ ਲਾਅ ਵਾਲੀ, ਗੌਸ ਲਾਅ ਫॉर ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, closed surface integral of electric field over an area vector is equal to q by epsilon naught। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗੌਸ ਲਾਅ ਫॉर ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪਿਕ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਗੌਸ ਲਾਅ ਫॉर ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਗੌਸ ਲਾਅ ਆਫ ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ਡ ਸਰਫੇਸ ਇੰਟੀਗਰਲ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਓਵਰ ਐਨ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫਲਕਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਫੇਸ 'ਚ ਉਹ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਆ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਸਾਊਥ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਲਾਈਨਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਕੀ ਹੈ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਇੱਕ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਹ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 10 ਲਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਚੋਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹ 10 ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਲੋਜ਼ ਲੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਬਾਹਰ ਗਈਆਂ 10 ਲਾਈਨਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫਲਕਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 0। ਬਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਅ ਆਫ ਗੌਸ ਲਾਅ ਫॉर ਮੈਗਨੇਟਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥਰਡ ਕੀ ਹੈ, ਥਰਡ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਾਲੀ, मतलब एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। ये आप पढ़ ली, एक ही है कि क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट एप्सिलॉन नॉट d phi e upon dt। ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਵੈਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ। ਫੈਰਾਡੇਜ਼ ਲਾਅ, ਫੈਰਾਡੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ E = -d phi by dt ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਵੀ ਜੇ EMF ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫਲਕਸ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੀ V ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੌਰੀ E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ is equal to minus dV by dr पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ r ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਵੀ r ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ l ਕੀ ਲੈਂਥ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ dV is equal to ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ, क्योंकि पोटेंशियल की एक स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइन एलिमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ पोटेंशियल ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਆ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ EMF ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ पोटेंशियल ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ पोटेंशियल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ d∅dt। ਇਹ ਫੈਰਾਡੇ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ E ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ dl ਵੈਕਟਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ d∅dt। ਹੈਗੀ ਕੀ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗੀ EMF। ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ पोटेंशियल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, that relation is known as potential gradient। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। these four equations are called Maxwell equations, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਛੋਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।